পাই এবং এটা অ্যাসোসিয়েট উইথ সামটাইম এয়ারটেল টেকেডিয়া শুরু হয় এবং এয়ারটেল টেকেডিয়ার সঙ্গে তোমার ইট কনভার্ট টু এয়ারটেল ফিব্রিলেশন সামটাইম এবং এয়ারটেল ফ্লাটার আরেকটা ছিল এয়ারটেল ফিব্রিলেশন। এই কতগুলো তোমার লো দিস আর দি কমন কজ অফ এবি নোড ইনডিপেন্ডেন্ট টেকেডিয়া। তাহলে তোমাদের এইগুলো তোমাদের লো। আর এবি নোড ডিপেন্ডেন্ট যেটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি পাই পরীক্ষায় তোমাদের ধরবে সেটা হচ্ছে তোমার লো পিএসভিটি প্যারাক্সিমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টেকেডিয়া। এটা এভিএনআরটি, এটা অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে। কমন লো স্লো ফাস্ট ভ্যারাইটি, দিস ইজ এ টিপিক্যাল এভিএনআরটি, ফাস্ট স্লো এভিএনআরটি and slow AVNRT. This is AVNRT, AV nodal reentry circuit tachycardia. This circuit within the AV node, so it is AV node dependent. There is a slow pathway, another is a fast pathway, and there is a reentry circuit. তাকে বলে slow fast AVNRT. Another is the atrioventricular reentry tachycardia. একে বলে তোমার related to accessory pathway. It could be orthodomic, it could be antidomic. অর্থোডমিক যদি পাথের অ্যাক্সেসরি পাথ হয়ে থাকে ডাব্লিউপিডব্লিউ ইজ ম্যানিফেস্ট এবং ইসিজিতে ডেল্টা ওয়েভ পাওয়া যাবে এবং সেগুলোকে বলি আমরা অর্থোডমিক এভিআরটি ন্যারো কমপ্লেক্স টেকেডিয়া। এবং কনসিল্ড যদি হয় তাকে বলি অর্থোডমিক, মিনস অ্যান্টিগ্রেট কন্ডাকশন থ্রু দি এবি নোড and then ventricle is activated producing narrow QRS and then retrograde complex to the atria through the accessory pathway. So the atria is activated later on, so the POF will be in the ST segment, so it will produce narrow QRS tachycardia and POF within the ST segment. And ebinodal tachycardia, as the slow fast tachycardia, slow pathway, fast pathway is atria and ventricle will activate simultaneously, so the POF most of the time it's superimposed on the QRS complex, so POF 50% cases it should not be visualized, and rest of the it could be just after the QRS complex producing inferior lead pseudo RS, pseudo S, and in V1 it is called pseudo R. সেই ক্ষেত্রে আমরা ইসিজি দেখে বলতে পারি this is AB nodal reentry tachycardia or ABNRT typical. And orthodomic এর মধ্যে বলছি antidomic tachycardia, it is produce wide complex tachycardia because the accessory pathway, the integrate conduction through the accessory pathway, so accessory pathway the conduction directly activate the ventricle through the accessory pathway, so the QRS complex will be wide and the retrograde conduction through the AB node, so it will produce wide QRS tachycardia, so it looks like ventricular tachycardia. So antidomic tachycardia can be produced by the accessory pathway. And another is the uncommon, but sometimes the examiner can be asked those who are accustomed with arrhythmia, তাকে বলি আমরা PGRT, slowly conducting accessory pathway, paroxysmal junctional reciprocating tachycardia, একে বলে PGRT। এটা মেনলি কনসিল্ড পাথওয়ে থাকবে। এটা দিস পাথওয়ের প্রপার্টি অলওয়েজ থাকে ফাস্ট, বাট দিস পিজিআরটির পাথওয়ের প্রপার্টি থাকবে স্লো পাথওয়ে, সো একে বলে স্লোলি কন্ডাক্টিং অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে, তাকে বলে পিজিআরটি। ইট ইজ প্রডিউসড লুকস লাইক লং আরপি টেকাডিয়া। তা আমি তোমাদেরকে দিস আর দি ন্যারো কমপ্লেক্স টেকাডিয়ার একটা ওভারভিউ দিলাম। এই কটা তোমাদের পরীক্ষায় এগুলো ডিটেলস, আমি পরে ডিটেলস যতটুকু পারি তোমাদের মধ্যে কথা বলার চেষ্টা করবো। এর তোমার হলো ন্যারো কমপ্লেক্স টেকাডিয়া and wide complex tachycardia. Wide complex tachycardia is a common, that is until proved otherwise it could be ventricular tachycardia, as it is life-threatening tachycardia. Another is the SBT with pre-existing bundle branch block. যে সমস্ত রোগীর আগের আরবিবি অথবা এলবিবি আছে, এখন তার এসবিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, this patient is also present with wide QRS tachycardia. Another is the SBT with aberrant conduction. Aberrant mean অনেকে মনে করে অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে, ইট ইজ মিসনোমার। তোমাদের আমি সবসময় বলে আসতেছি কিন্তু এটা ঠিক করা যায় না। aberrant mean functional bundle branch block, functional bundle branch block. When the tachycardia rate is high,
then left or right bundle will block, so it will produce left bundle or right bundle block morphology tachycardia. So if the bundle is blocked, so the tachycardia will wide, so it will produce right bundle morphology or left bundle morphology according to the site of block. And another is the antidomic tachycardia. It is always produce wide complex tachycardia as the ventricle is directly activated by the accessory pathway, so it will produce wide curiosum complex tachycardia, and it is very difficult to differentiate from the ventricular tachycardia. These are the common wide complex tachycardia differential diagnosis. সারা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করবে একটা ওয়াইড কমপ্লেক্স ইসিজি দিয়ে, তোমরা যদি বলতে না পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে কিন্তু সারা মাইন্ড করবে যে এইটুকু বেসিক জিনিস বলতে পারে না, এর সঙ্গে আরেকটা তোমরা যোগ করে নিতে পারো, সেটা হচ্ছে পেস্ট ইসিজি। যদি পেস্ট ইসিজি হয় সেই ক্ষেত্রেও যদি রেট বেশি থাকে, 100 বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে বলবা ইট ইজ ওয়াইড কমপ্লেক্স tachycardia। পেস্ট tachycardia তাকে বলে তোমার মানে পেসমেকার লাগানো আছে, সেই রোগী যদি রেট বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারবা দিস ইজ ওয়াইড কমপ্লেক্স tachycardia ডিউ টু পেসিং। আমরা যদি এই ক্লাসিফিকেশন করতে যাই ওয়াইড কমপ্লেক্স tachycardia, ইট ইজ তোমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করবে, পরীক্ষা আসবে, এবং যদি এরপরেই যাবে একটি যে কারণ কি হতে পারে, আমরা এটা দুই প্রকার ধরি, যে স্ট্রাকচারালি নর্মাল হার্ট, যে হার্টের কোনো স্ট্রাকচারাল কোনো ডিফেক্ট নাই, সেই সমস্ত পেশেন্টগুলোকে আমরা বলি ইডিওপ্যাথিক। মেনলি কমন লো আউটফ্লো ট্রাক। আউটফ্লো মিনস LV outflow or RV outflow. 90% of the wide complex tachycardia arising from the outflow tract tachycardia, and next is the left ventricular outflow tract tachycardia. These are the most two common outflow tract tachycardia. There are so many tachycardia idiopathic, যেটা তোমাদের মনে রাখার প্রয়োজন নেই। কেউ জানতে চাও তাহলে আমার কাছে আসলে আমি দেখাই দেবো। আরো প্যাপিলারি মাসল থেকে আসতে পারে, মাইটাল অ্যানোলাস থেকে আসতে পারে, তারপরে অ্যাওটোমাইটাল কন্টিনিউটি থেকে আসতে পারে। They are the different origin of outflow tract tachycardia, মানে idiopathic tachycardia, or common is the outflow tract tachycardia. Outflow tract most common is the right ventricular outflow tract 90%, 10% left ventricular outflow tract tachycardia, and next one is idiopathic left ventricular tachycardia. এটাও তো আমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি আমাদের ইসিজিতে আমাদের কি সিসিউতে আমরা পাই, এবং এটা পেশেন্ট যেহেতু ভ্যারাপামিল সেনসিটিভ, এবং সেই পেশেন্টগুলোকে সাধারণত আমরা এসবিটি হিসেবে চালাই দেই, বাট দি কিউআরএস কমপ্লেক্স দেখবা তোমরা ইট ইজ মোর দেন 120 মিলিসেকেন্ড, এবং ইটস মরফোলজি আরবিবি মরফোলজি লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন B5 B6 এ কিউআরএস কমপ্লেক্স এর এস ইজ গ্রেটার দ্যান দি আর ওয়েভ, এবং মেল পেশেন্ট থাকে ইনসিসেন্ট tachycardia। দিজ আর দি ফিচার্স অফ দি ইডিওপ্যাথিক লেফট ভেন্ট্রিকুলার tachycardia or fascicular VT বলা হয়, যেহেতু ইট অ্যারেঞ্জিং ফ্রম দি ফ্যাসিকল। সো যদি ফ্যাসিকল থেকে আসতেছে লেফট পোস্টেরিয়র ফ্যাসিকল, লেফট অ্যান্টেরিয়র ফ্যাসিকল। পোস্টেরিয়র ফ্যাসিকুলার ইজ মোস্ট কমন, পোস্টেরিয়র ফ্যাসিকল থেকে আসে বলেই এটার অ্যাক্সিসটা হবে আরবিবি মরফোলজি, লুকস লাইক B5 B6 এ এস ইজ গ্রেটার দ্যান দি আর ওয়েভ অ্যান্ড লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। যদি এগুলো পাও, এবং সামটাইমস ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দি AB ডিসোসিয়েশন, এগুলো যদি পাও, অ্যান্ড পেশেন্ট উইল টার্মিনেট বাই verapamil injection because it is verapamil sensitive. Another name is the Belhasson VT, because the person who discovered বেলহাসন, ওনার নাম অনুসারে এটাকে অনেকে বলে বেলহাসন ভিটি, verapamil sensitive এবং স্ট্রাকচারাল নরমাল হার্ট। ইট ইজ অলওয়েজ ইনসিস্টেন্ট tachycardia most of the time, এবং পেশেন্ট উইল ডেভেলপ tachycardia mediated cardiomyopathy, এবং ইফ দি পেশেন্টের স্ট্রাকচারালি কোনো ডিজিজ নাই, আমরা এই পেশেন্টগুলোকে যদি tachycardiaকে ভালো করে দিতে পারি বাই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন, পেশেন্ট উইল cardiomyopathy will revert to normal. This is called left ventricular idiopathic tachycardia. Another is the channelopathy. Channelopathy সেগুলো অনেকগুলো আছে তোমাদের কমন পেশেন্ট, যেগুলো তার মধ্যে অনেকগুলো ভিটি আছে, সের মধ্যে তোমরা দেখবা প্রোগাডা সিনড্রোম একটা আছে, অ্যারিথমেটিক রাইট ভেন্ট্রিকুলার tachycardia আছে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার কার্ডিওমায়োপ্যাথি, তারপরে বলবা সিপিভিটি ক্যাটাকোলোমার্জিক পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার tachycardia,
These are the channelopathy. These are the idiopathic ventricular tachycardia. And most common structural heart disease যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের কমন আমরা তোমরা সিরিজে পাও ইনফার্ক্ট রিলেটেড ভেন্ট্রিকুলার tachycardia মানে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। অ্যাকুট ইসকেমিয়াতে যেগুলো হয় মোস্ট অফ দি টাইম ইট ইজ ভিএফ, বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ডেভেলপ স্কার then it will related to sustained ventricular tachycardia. It is called infarct related ventricular tachycardia. And if the patient has idiopathic left ventricular dilated cardiomyopathy বলে তাকে আমরা বলি সেখান থেকে আমরা tachycardia উৎপন্ন হয় ventricular tachycardia। আর ইসকেমিকে বলি আমরা ischemic cardiomyopathy. Ischemic non ischemic cardiomyopathy is the most common. Then is the hypertrophic cardiomyopathy. If the septum is thicker than the posterior wall, then it is called hypertrophic cardiomyopathy. It is 50% autosomal dominant disease. It is also produce ventricular tachycardia. And another is the arrhythmogenic right ventricular dysplasia by arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. It is most of it is common because this patient will produce ventricular tachycardia. In this case, the right ventricle is echo the right ventricular right free wall is replaced by the fat and is thin, and right ventricle is dilated, and a cardiac MRI will the gold standard test for the arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Another is the bundles branch re-entry VT. These are the classification of the ventricular tachycardia. তোমাদের আমার মেন যে জিনিসটা পড়ানো, তোমাদের বেসিক যে জিনিসটা পড়ানো হয়ে গেছে, এখন সেগুলোর এখন আমি প্যারক্সিসমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়ার কমন যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসে। দেখো একটা স্ট্রাকচার হার্ট, সুপ্রাভেন্ট্রিকল, দিস ইজ রাইট এট্রিয়াম, লেফট এট্রিয়াম, অলওয়েজ দেখো টু ডাইমেনশনাল। এই যে পালমোনারি ভেইন গুলো থাকে পিছনে পোস্টেরিয়র ওয়ালে, যে তোমার রাইট সুপিরিয়র, রাইট ইনফিরিয়র এবং লেফট সুপিরিয়র, লেফট ইনফিরিয়র অ্যাপেন্ডিক্স, লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেন্ডিক্স, লেফট এট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল, রাইট এট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকেল। অ্যানাটমি গুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, কারণ এটা জানতে গেলে অ্যানাটমি ইজ ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, is superior vena cava, and this portion is called as the septal leaflet of the tricuspid valve, and this portion is called CTI, cavo tricuspid isthmus। কি বলে CTI, কারণ এই CTI সাথে অনেক কিছু রিলেটেড আছে আমাদের, আমরা বলি CTI, ক্যাবো মানে ইনফিরিয়র ভেনা কাভার, ক্যাবো ট্রাইকাসপিড ভালভের সেপ্টাল লিফলেট, ক্যাবো ট্রাইকাসপিড ইসমাথ, এই টার্মটা বলবা CTI, কারণ অনেক ট্যাকিকার্ডিয়া আছে CTI ডিপেন্ডেন্ট ট্যাকিকার্ডিয়া, আমরা যদি CTI অ্যাবলেট করে দেই ট্যাকিকার্ডিয়া উইল টার্মিনেট। তা এটা তো মানলো, তাহলে মেইনলি সাইনাস নোড, তোমার এবি নোড, কমন বান্ডেল বা হিজ বান্ডেল, রাইট বান্ডেল, লেফট বান্ডেল, পার্কিনসন সিস্টেম। দিস আর দি ট্যাকিকার্ডিয়া, দিস আর দি অ্যানিমেশন, যে কেমন একটা ট্যাকিকার্ডিয়া আসে আসলো, এবং লেফট সাইডে ব্যাকম্যান বান্ডেল দিয়ে লেফট সাইডে, প্রথমে রাইট সাইডে, দেন লেফট সাইডে, and then goes to the AB node, common his bundle, and the myocardium by to the Parkinson potential. This is the common তোমার। আমি লেফট সাইডে এখন দেখো একটা ইসিজি আছে, তোমাদের পরীক্ষা অনেক সময় ধরে যে হিজ বান্ডেল যে যদি যায়, হিজ বান্ডেলের ইলেকট্রোগ্রাম দেখতে কেমন, তোমরা নর্মাল ইসিজি জানোই যে PQRST, দিস ইজ নর্মাল হিজ বান্ডেল, নর্মাল ইসিজি। বাট দি হিজ বান্ডেলে যখন যায় এবি নোড দিয়ে, যে এই যে এবি নোডের উপর দিয়ে যখন যায়, তখন একটা হিজ ক্যাথেটার যদি এখানে রাখি, সেখান থেকে তিনটে সিগন্যাল আমরা দেখি, অ্যাট্রিয়াল সিগন্যাল অ্যাট্রিয়াল সাইডে, ভেন্ট্রিকুলার সাইডে ভেন্ট্রিকুলার সিগন্যাল, মাঝখানে একটা স্পাইক, তাকে বলে হিজ পোটেনশিয়াল। তাহলে AHV, এই সিগন্যাল অনেক সময় পরীক্ষায় শর্ট নোট আসতে পারে, হিজ বান্ডেল ইলেকট্রোগ্রাম। এই হিজ বান্ডেল ইলেকট্রোগ্রামটা তোমরা এরকম ছবিটা দেখতে এরকম AHV, AH মিনস যে এবি নোডের উপর দিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে তাকে বলে AH, আর এবি নোড থেকে পার্কিনসন পোটেনশিয়াল পর্যন্ত যে সময় লাগে তাকে বলে HB ইন্টারভাল। তাই AH এবং HB ইন্টারভাল এই দুটো আমাদের জানা থাকলে সুবিধা হলো সাইট অফ ব্লক, যে এবি নোডের কোথায় ব্লক হয়েছে, ব্লক ইন দি এবি নোড আর ব্লক বিলো দি এবি নোড। ইফ দেয়ার ইজ এ এবং HV, তিনটার মধ্যে অনলি A আছে, H নাই, V নাই, তাহলে আমরা বলবো দিস ব্লক উইদিন দি এবি নোড, বিকজ দি হিজ এবং V is we cannot see, so block in the AB node. If we can see A H, so we can block below the AB node.
A H, but we cannot see the V, so it is proved that it is blocked beyond the AB nodes. It is called infrahegian block. So by seeing the His bundle electrogram, we can find out the site of block. এটা তোমাদের কাজে লাগে যখন ট্রাইফেসিকুলার ব্লকে রোগীর ইন্ডিকেশন অফ পেসমেকার পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করবে এই রোগীর তোমার পেসমেকার লাগাবে কি লাগাবে না, এটা হাউ উইল প্রুভ ইফ দি পেশেন্ট ট্রাইফেসিকুলার ব্লক, সেই পেশেন্টের যদি তোমার এইচবি ইন্টারভাল নর্মালি 55 মিলিসেকেন্ড, সেটা যদি 100 মিলিসেকেন্ডের বেশি থাকে, দিস পেশেন্ট উইল রিকোয়ার পেসমেকার। অ্যান্ড লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, if the patient has syncope, পেশেন্টের লেফট বান্ডেল ব্লক, সেই পেশেন্টের যদি এইচবি ইন্টারভাল মোর দেন 70 মিলিসেকেন্ড হয়, সেই ক্ষেত্রেও তোমাদেরকে পেসমেকারের ইন্ডিকেশন যদি স্যাররা আগে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারলে এক্সট্রা নাম্বার পাবা। এগুলো জিজ্ঞাসা করার কথা না, তবু অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে দিস ইজ দি নর্মাল কন্ডাকশন অফ দি সিস্টেম। ন্যারো কমপ্লেক্স টেকেডিয়ার আমি এখন বলছি, মোস্ট অফ দি টেকেডিয়ান ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এন্ড আমাদের ওল্ডার পপুলেশন অ্যাট্রিল ফিব্রিলেশন এন্ড আমাদের কমন রেগুলার যেগুলো আছে এটা যে ইরেগুলার, আর রেগুলারের মধ্যে আছে প্যারাক্সিমাল এইচবিটি বলছি এন্ড অ্যাট্রিল ফ্লাটার এট 80 আদার্স। দিস আর দি আমি আগে বলেছি দিস আর দি কমন ক্লাসিফিকেশন অফ দি সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টেকেডিয়া। তবে আমরা কমনলি আমাদের যে দুটো পাই এই দুটা, সেটা হচ্ছে পিএসভিটি, এভিএনআরটি, এভিআরটি, এই দুটো কমন। আমরা এটিও পেয়ে থাকি, অ্যাট্রিল ফিব্রিলেশনের মধ্যে কমন, অ্যাট্রিল ফ্লাটারও পেয়ে থাকি। তো আমাদের সব রোগী আছে আমাদের হাসপাতালে, যেহেতু এটা টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতাল, সমস্ত রোগী এখানে রেফার্ড হয়ে আসে, সব ধরনের ইসিজি পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে মিস করে বসি যে আসলে কি হয়েছে। আমরা একটা এই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো ইসিজি নিয়ে, আমার কাছে চলে আসবা, তাহলে তোমাদেরকে ইসিজি দিয়ে তোমাদের ডায়াগনোসিস গুলো তোমরা বুঝতে পারবা। কারণ এখনই তোমাদের সময় হলো লার্নিং এর ইসিজি ইজ এ বিগ থিং। কারণ ইসিজি এত সহজ না, দেখে মনে হয় সহজ, বাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোস। তা আমাদের এখন তোমাদের টেকিকার্ডিয়া ক্ষেত্রে ডায়াগনোস করার ক্ষেত্রে যদি এইচবিডি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো বলে আগে এতক্ষণ বললাম, রেগুলার অথবা ইরেগুলার। যদি ইরেগুলার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে পিওয়েভ এর দেখার উপর, যদি পিওয়েভ রিপ্লেস বাই ফিব্রিলেটর ওয়েভ, তাহলে এই যে বলবো অ্যাট্রিল ফিব্রিলেশন। যদি পিওয়েভ দেখা যায় তাকে বলবো আমরা অ্যাট্রিল টেকিকার্ডিয়া অর অ্যাট্রিল ফ্লাটার। আর যদি রেগুলার থাকে, যদি রেগুলার ভিতরে যদি তোমার এবি রিসিশন থাকে, সেক্ষেত্রে তোমার এটি এভিএনআরটি অ্যাট্রিল ফ্লাটার। আর যদি নো এবি রিসিশন থাকে, সেক্ষেত্রে লং আরপি, শর্ট আরপি, সেই ক্ষেত্রেও টিপিক্যাল এভিএনআরটি, এভিআরটি। এগুলো মনে রাখা তোমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট। তারপর যদি পারো এই ক্লাসিফিকেশন গুলো মনে রাখতে পারবা, যে হাউ উইল ইউ তোমার এই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দি এভিএনআরটি, এভিআরটি, অ্যাট্রিল টেকিকার্ডিয়া, পিজিআরটি, অ্যাট্রিল ফ্লাটার, ম্যাট বা অ্যাট্রিল টেকিকার্ডিয়া, অ্যাট্রিল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিল ফ্লাটার। এগুলো ইসিজির ওয়েভ দেখেও, পিওয়েভ এর মরফোলজি দেখে, এবং রেগুলার, ইরেগুলার এবং পিওয়েভ এর মরফোলজি, লং আরপি, শর্ট আরপি, এগুলো দেখে উই ক্যান ডায়াগনোজ যে দিস ইজ টিপিক্যাল অর এটিপিক্যাল এভিএনআরটি অর অ্যাট্রিল ফ্লাটার, অ্যাট্রিল ফিব্রিলেশন, পিজিআরটি, অ্যাট্রিল টেকিকার্ডিয়া। এগুলো আমরা ডায়াগনোজ করতে পারি। এবং যদি ক্ষেত্রে আমরা ম্যানোসিন এবং ভ্যাগাল ম্যানোভার দিয়েও সামটাইম উই ক্যান ডায়াগনোজ। ইফ আমরা যদি অনেক সময় দেখি যে হার্ট রেট অ্যারাউন্ড 150, মনে হচ্ছে এটি সাইনাস টেকিকার্ডিয়া, বাট উই ক্যানট সি দি পিওএফ। সো আমরা যদি ভ্যাগাল ম্যানোভার করে অ্যাডেনোসিন দিয়ে যদি ভেন্ট্রিকুলার রেট কমাই দিতে পারি, তখন আমরা দেখতে পারবো যে অ্যাট্রিয়াল রেট, তখন অ্যাট্রিয়াল রেট দেখেই বুঝতে পারবো যে ইট ইজ অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার। যদি হয় টিপিক্যাল শর্ট টুথ অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায়, ইজ অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার। তাহলে আর যদি দেখা যায় না টেকিকার্ডিয়া উইল কন্টিনিউ ইন স্পাইট অফ এবি ব্লক, পিওএফ দেখা যাচ্ছে, তাকে বলে এটি বলতে পারবি আমরা। আর যদি টার্মিনেট উইথ দি পিওএফ, টার্মিনেট হয়ে গেছে ফলোড বাই পিওএফ, তাকে বলবো আমরা এসবিটি বা এভিএনআরটি অথবা এভিআরটি। দি টেকিকার্ডিয়ার এভিএনআরটির মেকানিজম অনেকে মনে করে ভুল ধারণা তোমাদের, যে এই ভুল ধারণাগুলো ভাঙা দরকার। যে এসবিটি অলওয়েজ আমাদের কাছে রোগীগুলো আসে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে আসে, অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেই তারপরে আসে যে ইসকেমিয়া শুড বি রুলড আউট। ইসকেমিয়া ক্যান বি ট্রিগার্ড, বাট ইট ইজ নট ইনিশিয়েটর অফ দি টেকিকার্ডিয়া। Premature ectopic would initiate the tachycardia, and there should be a substrate. The substrate should be slow and fast pathway. If there is a slow and fast pathway, and these are the substrate, and the patient develop PSC, this patient should initiate the tachycardia.
সো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এভিএনআরটি মেকানিজমলি PSC will initiate the tachycardia. Patient should have dual pathway. If the patient have like this ফার্স্ট পাথওয়ে স্লো পাথওয়ে যদি থাকে, এই পেশেন্টের যদি একটা একটোপিক হয়, সেই একটোপিকটা যায় তোমার প্রথমে ফার্স্ট পাথওয়ে যাবে, ফার্স্ট পাথওয়ে ব্লক হয়, স্লো পাথওয়ে ঢুকে যায়, বিকজ ফার্স্ট পাথওয়ে নর্মাল কন্ডাকশন চলে আসছে, স্লো পাথওয়ে দিয়ে তোমার একটোপিক ঢুকে যায়। যখনই ফার্স্ট পাথওয়ে যখন রিকভার হয়ে যায় তোমার, তখন তোমার এই স্লো পাথওয়েটা একটোপিকটা স্লো দিয়ে ফার্স্টে ঢুকে যায়। তাহলে তোমার এই স্লো ফাস্ট এবং একই সময় ভেন্ট্রিকুলার চলে যাবে। তাহলে স্লো ফাস্ট অ্যাট্রিয়া এন্ড ভেন্ট্রিকেল উইথ অ্যাক্টিভেট simultaneously. So দেখো retrograde P after the QRS complex or buried within the QRS complex, it is called typical AVNRT. So there is a slow pathway, fast pathway and atrial ectopic লাগবে, these are the initiator। এটা দিয়ে টেকিকার্ডিয়া হয়, নর্মালি ফার্স্ট পাথওয়ে দিয়ে যায় এবং এটা ব্লকড হয়ে যায়, তখন সে চলে যায় স্লো পাথওয়ে। যখনই ফার্স্ট পাথওয়ে কন্ডাক্ট করে এবি নোড দিয়ে এদিকে চলে গেল, দিস ফার্স্ট পাথওয়ে ইজ ফ্রি ফ্রম রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, তখন এই স্লো পাথওয়েটা একটোপিকটা স্লো দিয়ে ফার্স্টে চলে আসে, বিকজ দিস ফার্স্ট পাথওয়ে এখন আর রিফ্র্যাক্টরিতে নাই। যখন রিফ্র্যাক্টরিতে থাকে তখন ঢুকতে পারে না। যখনই ইট ইজ ফ্রি ফ্রম রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, দেন দি স্লো পাথওয়ে ক্যান গো টু দি ফার্স্ট পাথওয়ে অ্যান্ড স্লো ফাস্ট এইভাবে তোমরা চলতে থাকে, তাকে বলে রিএন্ট্রি সার্কিট, তাকে বলে স্লো ফাস্ট এভিএনআরটি, টিপিক্যাল এভিএনআরটি। আমরা ইসিজিতে সুডো আর কেমন দেখাচ্ছি নেক্সট ইসিজিতে। এই যে এভিএনআরটি মেকানিজম, একটা স্লো থাকবে একটা ফাস্ট থাকবে, তাহলে স্লো ফাস্ট মেকানিজম হবে, একটা একটোপিক দিয়ে শুরু হয় এবং একই সময় স্লো দিয়ে অ্যাট্রিয়া চলে যায় এবং রেট্রোগ্রেডলি ভেন্ট্রিকুলে চলে যাচ্ছে, রেট্রোগ্রেডলি অ্যাট্রিয়া এবং অ্যান্টিগ্রেডলি ভেন্ট্রিকুলে এবং অ্যাট্রিয়া উইল অ্যাক্টিভেট সাইমালটেনিয়াসলি। আর অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে আগেও আমি তোমাদেরকে বলেছি যে ইট ইজ অলওয়েজ অলসো it is initiated by the axillary pathway, it is tachycardia by the premature ectopic. Normal conduction to the AV node and axillary pathway, if there is a axillary pathway it manifests, it will produce delta wave, so it is called WPW syndrome। and retrogradely যখনই এটা পাথওয়েটা ectopic হবে, this ectopic will initiate the tachycardia, it will conduct to the normally অর্থোডমিকের ক্ষেত্রে and চলে যাবে তোমার এবি নোড দিয়ে এবং নরমাল কন্ডাকশন দিয়ে, সো ইট উইল প্রডিউস ন্যারো কমপ্লেক্স এন্ড রেট্রোগ্রেডলি টু দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে, সো ইট ইজ কল্ড অর্থোডমিক এভিআরটি। এবং পিওএফ গুলো পড়বে কিউআরএস কমপ্লেক্সের, এবং পিওএফ গুলো পড়ছে কোথায়, আফটার দি কিউআরএস কমপ্লেক্স এসটি সেগমেন্টের উপর। সামটাইম উই ক্যান সি দি ডিস্টর্ট টিওএফ, সো ইট ইজ কল্ড যে পিওএফ, আমরা ডিস্টর্ট টিওএফ যদি হয় তাহলে বুঝবো যে দিস টিওএফ ইজ ডিস্টার্ব বাই দি পিওএফ, সো ইট ইজ কল্ড তোমার লো রেট্রোগ্রেড পি। এটা ইসিজি দিয়ে তো উই ক্যান গেস বাট উই ক্যান নট শিওর, উই ক্যান শিওর বাই দি ইপি স্টাডি, ইলেকট্রোফিজিক্স স্টাডি দিয়ে। আমরা যদি ক্যাথেটার রাখি অ্যাট্রিয়ামে তখন দেখবো যে দিস সিগন্যাল ইজ কামিং ফ্রম দি অ্যাট্রিয়া, সো দি অ্যান্টিগেট টু দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে, রেট্রোগ্রেড টু দি অ্যান্টিগেট টু দি এবি নোড এবং হিজ বান্ডেল কমন বান্ডেল, রেট্রোগ্রেড টু দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে ইজ কল্ড অর্থোডমিক টেইকার্ডিয়া। এন্ড যদি উল্টো দিকে হয় অ্যান্টিডমিক টু দি axillary pathway, retrograde to the axillary pathway, না অ্যান্টিগ্রেড টু দি এবি নোড, তাও হবে না, সেখানে কি হবে একটোপিকটা it will goes to the axillary pathway, so ventricle will directly activated, it will produce white QRS and retrogradely goes to the এবি নোড, so it is produce white complex tachycardia, তাকে বলবো আমরা অ্যান্টিগ্রেড টেকিয়ারিথমিয়া। একটা অর্থোডমিক এভিআরটি আকে বলে অ্যান্টিগ্রেড এভিআরটি। এই যে আমরা বলছিলাম 2-3 এফএফ এ টার্মিনাল পোরশনে সুডো এস সুডো আর ভি1 এ আমরা এরকম দেখলে ইজি দেখলে বুঝতে পারবো যে দিস টার্মিনাল পোরশন ইজ দি পিওএফ ইজ লুক লাইক দিস সুডো এস এবং সুডো আর। এই ইজিটা দেখে তোমরাও এটা বুঝতে পারবা যে 50% ক্ষেত্রে দেখো যে এখানে দেয়ার ইজ নো পিওএফ নাই, যদি পিওএফ না থাকে তাহলে মোস্ট অফ দি ইট ইজ সুপার ইম্পোজড অন দি QRS complex, so it is AVNRT most commonly can be buried in the QRS complex। এই ক্ষেত্রে দেখো
তোমার পিওএফটা টার্মিনাল পোর্শন কিউএফ এর উপর আছে, কিউআরএস এর সুডোএস, তো ইট ইজ এভএনআরটি। এই ক্ষেত্রে দেখো যে পিওএফটা কোথায় পড়ছে, ইট ইজ ইন দি এসটি সেগমেন্ট, যে পিওএফটা দেখা যাচ্ছে, সো ইট ইজ এভিআরটি অ্যাক্সেসিভ পাথে এভিআরটি। এইখানে দেখো পিওএফটা এইখানে পড়ছে, ইট ইজ লং আরপি। সে লং আরপি টিকে যদি জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় হোয়াট আর দি long RP tachycardia, common atrial tachycardia, because it arranges from the atria left or right atria, it looks like tumor, এবং sometimes present in the AV block in presence of tachycardia, and another is uncommon low atypical AVNRT and PGRT, paroxysmal junctional reciprocal tachycardia, that is slowly conducting accessory pathway দিয়ে যদি tachycardia হয়, this tachycardia, atrial tachycardia, atypical AVNRT, PGRT, these are the three common cause of long RP tachycardia, and short RP is the AVNRT or AVRT. Long RP আমি এতক্ষণ আগে বললাম, atrial tachycardia, permanent junctional reciprocal PGRT, and atypical AVNRT, fast slow and slow atypical AVNRT, three common cause of long RP tachycardia. এখন দেখো these are the normal conduction যায় mechanism of tachycardia. So normally AV node দিয়ে যাচ্ছে ফাস্ট পাথে, স্লো পাথে, electrically there is pathway, but anatomically there is no fiber. দেখছো ধরনের নরমালি AV node ফাস্ট পাথে, স্লো পাথে, এরকম দুইটা তোমার সাবস্ট্রেট থাকা লাগবে। এই সাবস্ট্রেট থাকলে পারেই তখন এটা কি অ্যারিথমিয়া উৎপন্ন হবে। দিস আর দি নরমাল AV nodal ডুয়াল ফিজিওলজি। এটা দেখো দিস আর দি নরমাল ফাস্ট পাথে দিয়ে আসলো, কিন্তু দি স্লো পাথে ইজ ব্লকড। তো নরমাল যাবে, দুটো ফিজিওলজি আছে, বা দেয়ার ইজ নো একটোপিক। দেখো সাইনাস নোড দিয়ে আসছে, ফার্স্ট পাথওয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, বাট স্লো পাথওয়ে ইজ ব্লকড বিকজ দিস ইজ রিফ্র্যাক্টরি। ফার্স্ট পাথওয়ে ইজ রিফ্র্যাক্টরি, সো দিস নর্মাল কন্ডাকশন ক্যানট গো থ্রু দি অ্যাক্সেসরি দি তোমার স্লো পাথওয়ে, সো ইট ক্যানট ইনিশিয়েট দি ট্যাকিকার্ডিয়া। তোমরা এটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো, আবারও খেয়াল করো যে নর্মাল সাইনাস নোড দিয়ে আসছে নর্মাল বিট, এবং স্লো পাথওয়েটা দিয়ে যাত্রী পাচ্ছে না বিকজ স্লো পাথওয়ে ইজ রিফ্র্যাক্টরি, সো ইট ব্লকড ইন স্লো পাথওয়ে। কিন্তু যখনই একটা পিএসসি এখান থেকে আসবে, সেই পিএসসিটা ফার্স্ট পাথে ব্লক হয়ে যাবে, বাট ইট গোস টু স্লো পাথে। নেক্সট তাদের দেখো এখানে দেখো, এটা একটা একটোপিক, দিস একটোপিক দেখো ফার্স্ট পাথে ব্লক হয়ে গেল, বাট এই যে একটোপিক এটা, এই দেখো ইট ইজ ব্লকড ইন দ্য ফার্স্ট পাথে, স্লো দিয়ে শুরু হলো, স্লো একই সময় ভেন্ট্রিকেলে যাবে আগে, এই জন্য কিউআরএস পরে আটটিয়া, স্লো ফাস্ট এভিএনআরটি তোমার কে বলে তোমার লো স্লো ফাস্ট ভেন্ট্রিকেলটা আগে যাচ্ছে, এই জন্য কিউআরএস কমপ্লেক্স রেট্রোগ্রেডলি আটটিয়া একই সময় যাচ্ছে, গেলে তোমার লো স্লো ফাস্ট এভিএনআরটি এভিএটিকের শুরু হয়। আগে বলছি অ্যানিমেশন দেখাচ্ছি, ইনিশিয়ানটা তোমাদের অ্যানিমেশনের মাধ্যমে। আমরা এই যদি তোমার এভিএনআরটি থাকে, সেই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট তোমরা জানো, একটা রোগী আসতে পারে, শিশুতে আসতে পারে, তোমরা এডেনোসিন দিয়ে 6 মিলিগ্রাম না পারলে 12 মিলিগ্রাম, ইট ক্যান বি আপ টু 18 মিলিগ্রাম বাই আইভি বোলাস ফলোড বাই ফ্লাশ দিয়ে সাদা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে কেমনে দিবা, এডেনোসিন দিয়ে, বা সামটাইম উই ক্যান ইউজ ভ্যারাপামিল বাট ইট ইজ প্রডিউস হাইপোটেনশন, so adenosine is the choice of drug. Long time management is the avenodine blocking agent, verapamil, diltiazem, beta blocker, and digoxin can be used in case of AVNRT. Final and curative treatment is the modification or ablation of the slow pathway. If we ablate the slow pathway, then there will be no re-entry circuit, and so the tachycardia will be permanently cured. We can do in their cath lab. যারা তোমরা দেখতে চাও বা গেছো, আমরা দেখো যে কেমন আমরা এই ইলেকট্রিক্যাল পাথওয়ে গুলো আমরা স্লো পাথওয়ে গুলো অ্যাবলেট করে দিই। জি ফাইনাল কিউর পাথওয়ে। এই যে একটা পেশেন্ট আছে তোমার রিকারেন্ট প্যালপিটেশন নিয়ে আসছিল, ইনফেকশন নরমাল, ইসিজি দিকে মনে হচ্ছে তোমার ন্যারো কিউআরএস কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, কিউআরএস ন্যারো, এবং পিএফ দেখা যাচ্ছে না, মোস্ট লাইকলি সুপার ইম্পোজড অন দি তোমার কিউআরএস কমপ্লেক্স, অর তুমি যদি মনে করো সিডোএস দেখা যাচ্ছে, তাহলে দিস টিপিক্যালি এভিএনআরটি। হ্যাঁ, এবং সাইনাস ইসিজিতে দেয়ার ইজ নো প্রি এক্সাইটেশন। সো আমরা যখনই আমরা ইলেকট্রোফিজিওলজি স্টাডি করলাম, ন্যারো কিউআরএস কমপ্লেক্স 1 এবি ভি1 দেখো রেগুলার, এবং এইখানে যে এগুলো দেখো যেগুলো দিস আর দি অ্যাট্যাল অ্যাক্টিভিটি, দিস অ্যাট্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখছো ইট উইল সুপার ইম্পোজড অন দি কিউআরএস কমপ্লেক্স। সো অ্যাট্যাল এন্ড ভেন্ট্রিকেল একই সময় অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, এই জন্য আমরা একে বলি আমরা
তোমার হলো টিপিক্যাল এভিএনআরটি বা এভিএনআরটি। আমরা এটা দেখে আমরা ডায়াগনোস কনফার্ম করি ইপি দিয়ে এবং অ্যাবলেট করে দিই। আমরা অ্যাবলেট করে দিয়ে একে বলে মডিফিকেশন অফ দি স্লো পাথে। তোমাদের এটা জানলে জানতে পারো, সেটা আমরা মডিফিকেশন কেমন করি আমাদের ল্যাবে আসলে বুঝতে পারবা। আর অ্যাক্সিসের পাথে বলছি তোমার ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি মেইনলি বান্ডেল অফ ক্যান্ট অ্যান্ড এটা কত পার্সেন্টে থাকে তোমরা এগুলো বইয়ে আছে সব দেখে নিও। প্রিভিলেন্স যত আছে তোমার অল্প 0.2% পর্যন্ত, এবং এটা উল তোমার লুইস উল, পার্কিনসন এন্ড পল ডেডলি হোয়াইট এই তিনজন এটা আবিষ্কার করছে 1930 সালে। এই জন্য তাদের নাম অনুসারে WBW সিনড্রোম। এবং অনেকগুলো পাথওয়ে থাকে যে জানো নর্মালি এটা কেমনে হয়, শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল। এবার তোমাদের শর্ট অনেক পরীক্ষায় আসছিল সিডো ইনফেকশন। সিডো ইনফেকশন ওয়ান অফ দি কজ অফ দি তোমার হলো WBW সিনড্রোম বা প্যাটার্ন ইসিজি বলতে পারো। WBW প্যাটার্ন বলি বেশি ভালো, কারণ উইদাউট সিমটম, ইফ উইথ সিমটম তাকে বলি WBW সিনড্রোম, আর উইদাউট সিমটম অনলি ইসিজি আমরা বলবো WBW প্যাটার্ন। সেখানে সুডো ইনফেকশন বাই থাকে 2-3 ABF এ কিউ থাকে, এই জন্য আমরা কে বলি সুডো ইনফেকশন। শর্ট পিয়ার নর্মালি শর্ট পিয়ার, তারপরে ডেল্টা ওয়েভ, তারপরে শার্প তোমার কিউআরএস কমপ্লেক্স, এবং টি ওয়েভ গুলো থাকবে নেগেটিভ থাকবে। একে বলে তোমরা হলো ডেল্টা ওয়েভ, এবং দিস ইজ কল WBW 2-3 ABF এ নেগেটিভ থাকে ইনফিরিয়র লিডে, অনেক সময় মিস ডায়াগনোসিসে ইনফিরিয়র মাইগ্রেল ইনফেকশন, একে আমরা বলি সুডো ইনফেকশন। এবং কমন যেগুলো পাথওয়ে আছে তার মধ্যে 1 নম্বর পাথওয়ে আমরা যেটা পাই, 1 নম্বর যেটা হলো অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার পাথওয়ে, দিস ইজ কল বান্ডেল অফ ক্যান্ট। এটা হলো কমন পাথওয়ে। আর আদার অনেকগুলো যেগুলো অ্যাট্রোভেসিকুলার বলে মাহিম পাবে অ্যাট্রিয়া থেকে লেফট রাইট ফেসিক্যালে চলে আসে, তাকে বলে অ্যাট্রিফেসিকুলার রাইট বান্ডেলে অ্যাট্রিফেসিকুলার বা মাহিম ফাইবার, অ্যাট্রোহিজিয়ান, নোডোভেন্ট্রিকুলার এবং ফেসিকুলার ভেন্ট্রিকুলার। দিজ আর দি লোকেশন অফ দি টাইপ অফ দি অ্যাক্সেসরি পাথে। তোমরা বইয়ে দেখে নিও যে কমনটা হলো অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার বা বান্ডেল অফ ক্যান্ট, নেক্সট ইজ দি অ্যাট্রোহিজিয়ান না অ্যাট্রোফেসিকুলার অথবা মাহিম ফাইবার। পরীক্ষা ধরতে পারে হোয়াট ইজ মাহিম ফাইবার টেইকাডিয়া, যদি কেউ জানতে পারো মাহিম ফাইবার টেইকাডিয়া, দিস অ্যাট্রোফেসিকুলার টেইকাডিয়া। This tachycardia accessory path conduction property is like AB node slowly conducting. So surface ECG te minimal or no pre-excitation, one patient will develop wide QRS tachycardia, antidemic tachycardia. So this is called Mahin fiber tachycardia. প্রপার্টিজ গুলো তোমরা জানো এরকম ম্যানিফেস্ট হতে পারে কনসিল ডিরেকশন, তোমার এটা অ্যান্টিগ্রেড অথবা রেট্রোগ্রেড, বাই ডিরেকশন অনলি রেট্রোগ্রেড, অনলি অ্যান্টিগ্রেড, কনসিল্ড হতে পারে সেখানে পিএ যেখানে ডেল্টা ওয়েভ থাকবে না। কনসিল্ড অলওয়েজ রেট্রোগ্রেড কন্ডাকশন, এর অ্যান্টিগ্রেড কন্ডাকশন নাই কনসিল্ড পাথের। লোকেশন গুলো তোমরা পরীক্ষায় জানে নিবা, এ ধরতে পারে তোমাদের টাইপ বি দিয়ে তোমরা বলো, সেগুলো সারা মানবে যারা ওল্ড টিচার। যারা নতুন যেগুলো আমাদের অ্যাকচুয়াল জানা দরকার যে লোকেশন কোথায়, যে লেফট সাইডের এবং রাইট সাইডের। যে লেফট সাইডে মাইটাল ভালভের যে আমরা যে ফাইবাস স্ট্রাকচার বলি অ্যানুলাস, এই অ্যানুলাস দিয়ে ভাগ করি ফ্রি ওয়াল এবং পোস্টোসেপ্টাম। লেফট ফ্রি ওয়াল লেফট পোস্টোসেপ্টাম, রাইট ফ্রি ওয়াল রাইট পোস্টোসেপ্টাম, এবং রাইট সাইডে কিছু আছে সেপ্টাম আছে, রাইট অ্যান্টোসেপ্টাল অর মিড সেপ্টাল। দিস আর দি লোকেশন অফ দি অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে। প্রণওয়ালের সুন্দর একটা পিকচার আছে, সেই পিকচারটা দিয়ে ইসিজি দেখে তোমরা এটাকে ডায়াগনোস করতে পারবা ইট ইজ লেফট সাইড or right side free wall or septal pathway. If the delta wave is negative, it is right side. If the delta wave is positive, it is right left side. If the 2-3 wave is negative, it is postseptal region. Is the 2-3 wave positive, right side it is anterseptal, left side it is left free wall. And if the left axis deviation থাকে right side এ, তাকে বলবো আমরা right free wall. These are the classification. By seeing the ECG, we can diagnose the location of the accessory pathway. এই দেখো accessory pathway normally যাচ্ছে conduction by dual conduction AB node and bundle of Kant। এই যে দেখো AB node দিয়ে আসছে SA node থেকে, এবং ADB তো হচ্ছে bundle of Kant দিয়ে, এবং তোমার এই জন্য শর্ট পিয়ার, কারণ ভেন্ট্রিকেলটা আগেই হচ্ছে এই জন্য পিয়ারটা শর্ট পিয়ার। এবং লুকস লাইক অনেক রোগী অনেকে দেখবে আমাকে ডায়াগনোস থেকে এলবিবি, কারণ ইট লুকস লাইক এলবিবি মতো মনে হয়, বিকজ সব এমন সময় এত পিয়ার শর্ট থাকে যে পিয়ার শেষ হওয়ার আগেই ডেল্টা শুরু হয়ে যায়, তখনই মনে হয় যে
it is a looks like LVB. So it is called the delta wave বা প্রি এক্সাইটেশন। যদি লেফট সাইডে V1 পজিটিভ, লেফট সাইডে 2-3 ওয়েভ নেগেটিভ, একে বলে লেফট পোস্টোসেপ্টাম। রাইট সাইডে দেখো ডেল্টা ওয়েভ নেগেটিভ, রাইট সাইডে 2-3 ওয়েভ নেগেটিভ, রাইট পোস্টোসেপ্টাম রিজনের লোকেশন। অ্যারিথমিয়া কি কি হয় পরীক্ষায় ধরবে জানো, যে WBW থাকলে পারে কমনলি দি অর্থোডমিক লো 80% AVRT, অ্যান্টিডমিক টেকাডিয়া হতে পারে সেটা লেস দ্যান 10%, হোয়াইট কিউআরএস কমন লো প্রি এক্সাইটেড এফ, এটা তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু ইসিজিতে দেওয়া হবে। WBW এর সাথে যদি অ্যাক্টিভিশন থাকে তাকে তুমি WBW উইথ এফ বলতে পারো, অথবা WBW উইথ অথবা প্রি এক্সাইটেড এফ, এটা কমন। এবং this patient is very fatal and can degenerate to ventricular fibrillation and patient can die. So it looks like irregular wide, some QRS complex is narrow, some QRS is wide but irregular, because the narrow QRS during the, if the conduction goes to the AV node, it produces narrow QRS. If the accessory pathway, through the accessory pathway, it will produce wide. So some will wide, some will narrow, and irregular looks like polymorphic VT. So it is called pre-excited AF. পরীক্ষায় তোমাদের কিন্তু এইচজি দেওয়া হয়। এই যে কমনলি এভিআরটি কেমন হয় দেখো, নরমাল কন্ডাকশন যখনই একটা পিএইচই আসলো, ইট উইল ব্লক ইন দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে এবং চলে গেলে অ্যান্টিগেট টু দি তোমার কমন বান্ডেল দিয়ে রেট্রোগেট টু দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে। সো ইট উইল প্রডিউস দি তোমার রিএন্ট্রেন্ট সার্কিট, তোমার অর্থোডমিক এভিআরটি ব্লকড ইন দি অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে, চলে যাবে কোথায় অ্যাক্টোপিকটা এবি নোড দিয়ে। সো প্রডিউস ন্যারো QRS and retrogradely to the atria. So it will produce narrow complex tachycardia. This is called orthodomic AVRT. এই যে অর্থোডমিক AVRT ইসিজি গুলো দেখলে এরকম, এবং পিওএফ গুলো মনে হবে যে এটি ইন দি এসটি সেগমেন্টের উপর পড়ছে অথবা টিএফ এর উপর পড়ছে। And ECG you can see here that irregular beat coming from the left atrium or left pulmonary vein থেকে আসছে, তবে some is blocked in the AV node, some is conduct to the accessory pathway. So যেগুলো accessory pathway যাবে, this produce wide QRS, those goes to the AV node, this produce narrow. So narrow, wide, irregular, this will produce atrial fibrillation. So irregular atrial fibrillation এটা থাকে বলে আমরা is very dangerous and it will produce polymorphic VT and sometimes ventricular fibrillation, patient will die. You can see here one of the patient, there looks like polymorphic VT, irregular QRS, some QRS irregular, some is narrow. Most of the যারা যেগুলো narrow এভি নোট দিয়ে গেছে, যেগুলো গেছে তোমার অ্যাক্সিলারি পাথওয়ে সেগুলো ওয়াইড। তো irregular উইড এবং narrow এবং irregular wide QRS complex, these are called pre-excited AF. After ablation, there is a sinus ECG, there is a delta wave, short PR, delta wave. So another is wide complex tachycardia. It looks like ventricular tachycardia. So it is very difficult to differentiate from the wide complex ventricular tachycardia. This is one of the antidomic tachycardia. That is ventricle is directly activated by the accessory pathway. This baseline ECG दिया है तुम्हार V1 is positive, so the delta wave, so easily pre-excited as a left-sided pathway, এবং this patient has antidomic conduction, antidomic tachycardia. So the accessory pathway দিয়ে ventricle is directly pre-excited at a very high rate. It looks like ventricular tachycardia. এই যে ওই পেশেন্টেরই এটা যখন ডাইরেক্টলি ভেন্ট্রিকুলকে চলে গেছে, এভি নোডে যায় নাই, রেগুলারলি চলে গেছে, দিস প্রডিউস ভেন্ট্রিকুলার হোয়াইট QRS, একে বলে আমরা অ্যান্টিডোমিক ট্যাকিকার্ডিয়া। অ্যাবলেশন করার পর ইট উইল কিওর। ইফ ইউ অ্যাবলেট দি অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে, ইট উইল কিওর দি ট্যাকিকার্ডিয়া। You can see here there is a delta wave. After ablation there is no delta wave, so it will cure the patient. This is the final cure of the patient. Another is the atrial tachycardia. It could be focal. The right atrium একটা ফোকাস থেকে আসছে, PUF দেখতে পারো, looks like sinus tachycardia. This is focal atrial tachycardia. We can diagnose by the ECG and patient will always palpitation. এটা ধরা মুশকিল হয় পেশেন্টের atrial tachycardia.
ফোকাল মরফোলজি মোর দেন 3 হয় তাকে বলি আমরা মাল্টিফোকাল অ্যাক্টিয়াল টেকেডিয়া সামটাইম ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এবি ব্লক because it is AB node independent, so PF can be visualized. PF এর morphology দেখে আমরা sometimes we can identify this arranging from the left side or right side. If the PF is positive in the P1, so it is right sided. তোমাদের জানা দরকার নাই। তো atrial tachycardia looks like sinus tachycardia. So atrial tachycardia left or right atrium থেকে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে, this কোন ফ্রি ওয়াল থেকে আসতে পারে, তোমার হ্যাঁ সেপ্টাম থেকে আসতে পারে, লেফট সাইড থেকে আসতে পারে, এটার অ্যাট্রিয়ার যে কোনো সাইড থেকে হয় তোমার এটার আসতে পারে, যেখান থেকে আসবে অ্যাপেন্ডিক্স থেকে আসতে পারে, যেখান থেকে আসবে আফটার অ্যাবলেশন উই ক্যান কিওর দি। যদি তুমি এডেনোসিন দাও, দেখো যে দেখো এইখানে বাম পাশে আফটার অ্যাডেনোসিন it will block the ventricular AV node and POF is always there is a POF, so there is a POF, so we can diagnose the adenosine দিয়ে আমরা প্রুভ করতে পারি it is AV node dependent tachycardia. Independent tachycardia means atrial tachycardia. One of the patient, it is patient দেখো looks like SVT, আমি মনে করছি this is patient SVT regular narrow complex tachycardia. This is very fast some QRS avalanche হয়েছে এবং আমি দেখি this is patient that sometimes develop 1:1 AV conduction. আমি মনে করছি this is it could be accessory pathway, but there is some AV block. Ventricular atrial is atrial activity দুটো atrial activity 1 2:1 AV block looks like atrial flutter, but finally it is আমরা দেখলাম যে এটা atrial tachycardia. So this arises from the atrial appendix. After mapping and ablation we can ablate the tachycardia. জানা দরকার না, ম্যাপিং করে পিএফ এর আগে জাস্ট অ্যাবলেট ক্যাথেটার রাখছি, এখানে ক্যাথেটার ছিল, অ্যাবলেট করছি, অ্যাবলেট করার পরে পেশেন্ট উইল আমরা 3D ম্যাপ করলে এটার জন্য আইডিয়াল লো, এটির জন্য 3D ম্যাপিং ইজ দি আইডিয়াল সিস্টেম। ইফ ইউ ক্যান সি হিয়ার 3D ম্যাপ দিয়ে আমরা দেখো এই যে লেফট রাইট অ্যাট্রিয়াম, এটা রাইট অ্যাট্রিয়ামকে আমরা প্রথমে আমরা জিওমেট্রি করি, জিওমেট্রি করা দেখো রাইট অ্যাট্রিয়াম এই জায়গাগুলো দেখো সাদা জায়গাগুলো দিয়ে দি স্কার এই যে ট্রাইকাসপিড ভালভ সুপিরিয়র ভেনা কাভা ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, এটা 3 ডাইমেনশনাল ভিউ, এটা দিয়ে আমরা তোমরা ডায়াগনোস করতে পারি। এই যে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে লাল বিভিন্ন কালার দিকে বুঝতে পারি ইনিশিয়েশন হয়েছে এই জায়গা দিয়ে, যে যেখানে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে রাইট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডিক্স থেকে এই পেশেন্টের অরিজিন ছিল, সেই জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে যেখানে আমরা মার্ক করছি এখানে মার্ক করছি যেখানে শুরু হয়েছে এই যে মার্ক পয়েন্ট, এখানে অ্যাবলেশন, এখানে তোমার অরিজিন সেখানে অ্যাবলেট করলে আমরা tachycardia will terminate after ablation of the tachycardia. This is after ablation. This is atrial flutter. It is তোমাকে বলছিলাম CTI dependent tachycardia, তাকে বলে তোমার atrial flutter, মেইনলি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। দিস ইজ দি ঘড়ি কাটার উল্টা দিকে ঘুরতেছে, দেখছো এই CTI ক্যাবোটা ট্রাইকাসিড ইসমাথ, দিস ইজ দ্য কমন সাইট। আর বাকি জায়গা দেখনি সব জায়গা তুমি এই জায়গায় আপডেট করলে এখানে আপডেট করলে কোনো লাভ হবে না। ইফ ইউ ক্যান ব্লক দিস এরিয়া tachycardia will terminate. It is typical sawtooth appearance 3:2 তোমার ব্লক থাকে অথবা ভেরিয়েবল ব্লক থাকে, সো ইট ইজ ক্লকওয়াইজ আর কাউন্টার ক্লক, দিস ইজ কাউন্টার ক্লক। আর যদি এদিকে আসে ক্লকওয়াইজ tachycardia, এবং ইট ইজ সামটাইম ইট ইজ মোস্ট অফ দ্য কমন লো টিপিক্যাল যেটা লো CTI ডিপেন্ডেন্ট, আর এটিপিক্যাল গুলো হচ্ছে CTI নন ডিপেন্ডেন্ট, এটিপিক্যাল ফ্লাটার। তো ফ্লাটার গুলো যদি হয় তাহলে আমি CTI অ্যাবলেশন করে দিলে পারে পেশেন্ট উইল কিওর। দিস ইজ টিপিক্যাল sawtooth appearance atrial flutter, and you can see here this is the CTI. আমরা এই যে অ্যাবলেশন ক্যাথেটার এই CTI লাইনটা এখান থেকে এখানে লাইনটা ড্র করে দিলে if there we can give a barrier here and patient will we can make a line here, this is CTI line block, লাইনটা যখন ব্লক করে দিলাম তখন আর আমরা এই tachycardia এখান থেকে এসে এখানে ব্লক হয়ে যাবে আর যেতে পারবে না। দিস ইজ ফাইনাল কিওর অফ দি মানলো তোমার atrial flutter হলো CTI line block. Atrial fibrillation is one of the common cause of the narrow complex tachycardia. পরীক্ষা তোমাদের দেবে কমন কজ যেগুলো সেগুলো তোমাদের বলতে হবে, এগুলো না পারলে কিন্তু সারা পাস করাবে না। আমাদের দেশে মাইটাল স্টোনোসিস ইজ মোস্ট কমন কজ। নেক্সট যেগুলো ভালভুলার ডিজিজ আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপোথাইরয়েডিজম, যেগুলো আছে অনেক কজগুলো আছে, WBW একটা কমন কজ আছে, আরো যেগুলো কারণ কজ যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা জেনে নিও। অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশন WBW তে হয় তোমার ইরেগুলার সেগুলো থাকে, দেখছো WBW থেকে
এয়ারটেল ফিব্রিলেশন, আমরা এয়ারটেল ফিব্রিলেশনের মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আর ফাইনাল ম্যানেজমেন্ট আমরা তুমি করি তোমরা পালমোনারি ভেইন চারটে। এই ভেইনটা আমরা কি করি, ভেইনটা যে এখানে জাংশন রাইট এর লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে পালমোনারি ভেইনের জাংশনে আমরা অ্যাবলেট করে দেই। অ্যাবলেট করে দিলে কোনো পালমোনারি ভেইন পোটেনশিয়াল ক্যানট কাম ফ্রম দি পালমোনারি ভেইন টু দি অ্যাট্রিয়াম। সো এখানে একটা লাইন ব্লক করে দিলে যে পালমোনারি ভেইনের পোটেনশিয়াল গুলো আসে মেইনলি হলো পালমোনারি ভেইন থেকে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের। সো 90% পিভি পোটেনশিয়াল বলি বা পিভি ফোকাস সেটা পালমোনারি ভেইন থেকে আসে। সো উই ক্যান ব্লক দি পালমোনারি ভেইন, সো বলে পালমোনারি ভেইন আইসোলেশন অথবা পিভিআই আমরা তাকে বলি। এই যে একটা পেশেন্ট একটা আছে, এরা ইরেগুলার এবং তোমাদেরকে অত আসলো সময় কমে গেছে, দেখেছি তোমাদেরকে লুকস লাইক এটা দেখাইছি। তো এখন তোমাদের এলো তোমাদের গেল তোমাদের ন্যারো কমপ্লেক্স টেকেরিয়া। তোমাদের শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। এখন ওয়াইড কমপ্লেক্স টেকেরিয়া, ভেন্ট্রিকুলার টেকেরিয়া তোমরা শুনতে চাও না নেক্সট ক্লাস নেব? স্যার আরেকদিন নিয়ে স্যার, সোয়া 2টা বেজে গেছে স্যার। আরেকদিন? জি স্যার। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে বলো, যদি প্রশ্ন থাকে কোনো তবে জিজ্ঞাসা করো। কারোর কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এটা তোমার আনমিউট করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। স্যার পরীক্ষায় স্যার ভাইভাতে যদি স্যার বা হসপিটালে হ্যাঁ যদি স্যার ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে, হ্যাঁ এখন যদি স্যার যদি বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ইসিজি ডায়াগনোসিস, তো সেক্ষেত্রে কি স্যার আমাদের এভিআরটি এভিএনআরটি এগুলো উল্লেখ করে বলতে হবে স্যার? তুমি প্রশ্ন না বলো। হসপিটালে যদি হসপিটালে যদি ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে স্যার, ইসিজি দিয়ে এখন ইসিজিতে আমাদের স্যার একটু কনফিউশন থাকে, এটা কি আইদার মানে এসবিটি নাকি এভিআরটি এভিএনআরটি? না না, একটা ন্যারো কমপ্লেক্স টেকে দিলে বলবে হঠাৎ ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, এই তো না কি বলবে? জি স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ ডিফারেনশিয়াল জি স্যার। ডায়াগনোসিস, হ্যাঁ ন্যারো কমপ্লেক্স কি কি হতে পারে সেক্ষেত্রে তোমাদের কমন বলবা। একটা মধ্যে আগে বললাম তুমি এভিএনআরটি বলা দরকার নাই তোমাদের, তুমি বলবা পিএসবিটি, তারপরে তুমি বলবা রেগুলার থাকে, রেগুলারের কারণ যেগুলো সেগুলো বলবা। ইরেগুলার থাকলে রেগুলার যদি হয়, যদি রেগুলার টেকেডিয়া থাকে মোস্ট কমন ইজ ডি তোমার লো পিএসবিটি। সেক্ষেত্রে তুমি তোমার পিএসবিটির মাঝখানে তুমি ভাগ করে দিতে পারো যে এভিএনআরটি এভিএনআরটি। কিন্তু তুমি যদি পিএসবিটি বাদ দিয়ে সরাসরি এভিএনআরটি এভিএনআরটি রাখো অনেকে এটা মাইন্ড করবে। কথা বুঝতে পারছো? স্যার পিএসবিটি লিখে যদি আমি ওগুলো না লিখি স্যার, সেক্ষেত্রে কি নাম্বার কম পাওয়া যাবে কিনা স্যার? নাম্বার তুমি ওটা দেখলে নাম্বার যে এক্সামিনের উপর নির্ভর করে। যদি অ্যারিথমিয়ার উপর কারোর ভালো দখল থাকে সে বলবে যে না আর একটু জানলে ভালো হতো, এমডি স্টুডেন্টের জানা উচিত। দিলে ক্ষতি নাই, দিলে তোমার নাম্বার বেশি পাবা। জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে বলো, আনমিউট করে বলতে বলো। কারো কোনো কোনো রেসপন্স নাই? 13 জন আছে সবাই, হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে না বন্ধ করে দেবো? স্যার শেষ করে দিন স্যার। শেষ করে দেবো না? জি স্যার। মেকানিজম গুলো কি বুঝতে পারছো? যেগুলো দেখা গেছে বুঝতে পারছো তো? অনেক আচ্ছা ভালো থেকো তোমরা সবাই, হ্যাঁ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক সুন্দর ক্লাস নিয়েছেন স্যার, এর জন্য স্যার আবার ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা আমি বন্ধ করে দিলাম, হ্যাঁ।